अस्सलाम वालेकुम जनाब। कुदरत दे इनामात दे सिलसिले च अज एक नवी वीडियो लैके हाजिर होया। अज मैं दसांगा तुहानूं कि एनीमिया है की आ, ये क्यों हुंदा। एनीमिया आ रंग जो पीला हो जाता ना, डॉक्टर नूं रिकमेंड करते हैं कि तैनूं एनीमिया हो गया, तू ना आयरन मिलियां खुराकां खा, बल्कि खुराक घट दसदे हैं, उन्हें कैप्सूल ज़्यादा देने जिस मल्टी विटामिन होंगे, ये खा, ये तो बाद तेरा जिगर खून उसी बनाने लग पेगा तो ठीक हो जाएगा। वो लोग तड़ा तड़ा खा रहे हैं, लेकिन जी असल अनीमिया का इलाज है उधर बिल्कुल नहीं आते। वो साढ़े अल्लाह का खास इनाम आ। वो इनाम ये आ कि असी जी अल्लाह ने चीज़ बनाई है ना अनीमिया नूं, यानी कि साढ़े हेमोग्लोबिन नूं बेहतर करने लई, वो अल्लाह ने एक खास चीज़ बनाई है। मैं तुहानूं दसांगा वो की आ। पहले तुहानूं दसां कि एनीमिया है की आ। एनीमिया ये बीमारी आ कि सुलो जे साढ़े खून च ना दो है खुलीए, वाइट तो रैड, ये जो रैड खुलीए ना ये बनने रुक जाते हैं। खून जो साढ़े खून में ना ये ना एक खास मादा होंदा जिन्होंने हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन की काम करता साढ़े जिसम च, ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन नूं साढ़े ना जिसम च तरसील करता है ऑक्सीजन की। ये देखो कि ऐसी चीज़ बनाई अल्लाह ने, एक मादा और सानू ना ये हवा नूं कैच करके साढ़े सांस अंदर जाती है, साढ़े पूरे जिसम सप्लाई करता। ये मसनूई तौर पर अजे तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जी हेमोग्लोबिन का काम कर सके। ये अल्लाह का खास साढ़े ते इनाम आ कि ऑक्सीजन नूं तरसील करता साढ़े जिसम दे विच। ये बनता किस तरह, ये आयरन तो प्रोटीन नाल मिल के बनता हेमोग्लोबिन। जिहड़े साढ़े खून के सुरख जर्रात आ ना, इहदा दुरानिया साढ़े जिसम च हुंदा 120 दिन का, इस तो बाद नवे बनने शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी ज़्यादा अनीमिया की औरतों नूं हुंदी है। तो असी ये जिहड़ा कुदरत के इनामां के सिलसिले च लोगों की रहनुमाई का सिलसिला शुरू किया, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਰਖ ਜਰਸੂਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਫਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। किशमिश ना अल्लाह ने ऐसी चीज़ बनाई है, खून बनाने की मशीन आ किशमिश, जिन्होंने सौगी भी कहते हैं, यानी कि अंगूर खुश्क कर लो ना वो किशमिश बन जाती है। ये साढ़े फरमाया कि किशमिश है ना ये खाया करो, खाली पेट खाओ। यानी कि नबी पाक ने भी हुक्म फरमाया कि सेहतमंद रहने लई ये सानू किशमिश का इस्तेमाल करना चाहिए। किशमिश आयरन नाल भरपूर होंदी है। ये खानी किस तरह आ, किशमिश नूं ना असीं ना पानी भे देना, शामी भे देना, साफ पानी लैके एक दफ़ा धोना इनू, क्योंकि मिट्टी लगी होंदी है, खुश्क करते हैं ना, ये प्लाटां च पाती जाती है, थल्ले कपड़ा तो बिछाया होंदा, लेकिन फिर भी ना हवा की वजह मिट्टी के जर्रात लग जाते हैं। इनू ना पा के गिलास 2-3 बारी कंगाल के धो के ना दोबारा साफ पानी पा के रख देना, सुबह उठना वो पानी पी लेना तो किशमिश खा लेनी है। चंद दिनों के इस्तेमाल नाल जिहड़ा रंग बिल्कुल पीला होया ना वो लाली ते आ जाएगा। ये जो बंदे दे खून पूरा होवे ना, बंदे किहड़े किहड़े असरात मरतब होंदे हैं। ये किशमिश सफरा तोड़ती है, ऑक्सीजन तरसील नूं बेहतर करती है, बलगम खारिज करती है। एक होर जी अल्लाह ने खास ये काम रखा, ये साढ़े गम नूं दूर करती है। अगर वो गम भी आंदा ना, साढ़े जिहड़ा अजलाती निज़ाम है उन्होंने इन्ना मजबूत कर देंदी है। गम साढ़े अजलात ते असर बिल्कुल नहीं करता। देखो कोई दवाई ऐसी है गम दूर कर दी है ना, लोग नशे करन लग पैंदे हैं, कोई ऐसी दवाइयां खा लेंगे, अगर डिप्रैशन की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन अगर किशमिश खाते रहो तो सानू गम साढ़े तो दूर हो जाएगा, साड़ी जिंदगी हशाश बशाश रहेगी, असी खुशो खुरम रहांगे। ये विटामिन ते मिनरल वाफिर पाए गए हैं, इसलिए यानी कि खान की तकीद फरमाई गई है कि किशमिश नूं अपनी खुराक शामिल कर लो। ये सानू अनीमिया की किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होएगी। ये फाइबर ये काफ़ी मकदार च हुंदा, ये कब्ज़ कुशा होंदी है, सुस्ती खत्म करती है, चुस्ती लैके आती है। साढ़े मूँह बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, रोटी खानों हट जाते हैं, भुख नहीं लगती उन्होंने, तो कोई काम कवे अच्छा कर लेना, बड़ा गुस्सा दिखाते हैं। यदी वजह ये बनती है कि बच्चों च ना जी ऑक्सीजन तरसील पूरी नहीं होंगी, दुकानों के पापड़ खा के होर ऐसी गलत चीज़ां इस्तेमाल करने की वजह नाल मैदा खराब होया होंदा। ਉਹਦਾ बेहतरीन हल आ कि बच्चे को किशमिश खिलाई जाए।
ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਰੁਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਪੜਾ, ਰਸ ਆ, ਨਿੰਮਕੋ ਆ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਆ, ਪੀਜ਼ੇ ਆ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਿਖਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿदैन ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 40-45 ਸਾਲ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੋ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਫਿਤਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ, ਘੋੜੇ, ਊਂਠ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਊਂਠ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਖਾਣ, ਸੁੱਕੇ ਖਾਣ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕਾਤ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਤਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਰਜੂਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਮੋਗਲੋਬਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜੂਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਲਿदैन ਦਾ, ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਮਾਂਦ ਪੜ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਖੀਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਲੀਏ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਇਹ 'ਚ ਤਵਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਆ। ਅਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੈਮੋਗਲੋਬਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਮੋਗਲੋਬਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ 'ਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਈਬਰ, ਮਿਨਰਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਲਈ, ਹੈਮੋਗਲੋਬਨ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।